بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر آئے دن ہم آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک دلچسپ جانور سے متعلق ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی خواص کیا کیا ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اس کو خواب میں دیکھنے کی معبرین نے کیا تعبیر بیان کی ہے۔ عرف میں بڑا مشہور و معروف یہ جانور ہے۔ اس کو عربی میں التمساح کہتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ التمساح اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو مگرمچھ کہا جاتا ہے، بنگالی میں اس کو کومیر، بلوچی میں سیسار، پشتو میں ناکا، پنجابی میں مگرمچھ، سندھی میں مانگر مچھ، کشمیری میں مگرمچھ اور انگریزی زبان میں اس کو کروکوڈائل کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے مختلف نام مختلف زبانوں میں تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دیکھنے والے سننے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہے۔ التمساح مگرمچھ یہ مشہور جانور ہے اور کبھی کبھی چھوٹے آدمی کو بھی التمساح کہتے ہیں۔ غزنوی نے کہا کہ یہ جانور گوہ کی مثل اور آبی جانوروں میں سب سے زیادہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اس کا منہ بڑا، اوپر والے جبڑے میں کچلی کے 60 دانت اور نچلے جبڑے میں 40 کچلی کے دانت اور کچلی کے 2 دانتوں کے درمیان ایک چکور نما چھوٹا سا دانت ہوتا ہے جسے مگرمچھ منہ بند کرتے وقت ایک دوسرے سے ملا لیتا ہے۔ مگرمچھ کی زبان لمبی اور پشت کچھوے کی پشت جیسی ہوتی ہے جس میں لوہا بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مگرمچھ کے 4 پاؤں اور لمبی دم ہوتی ہے۔ مگرمچھ خاص طور پر مصر کے دریائے نیل میں پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مگرمچھ بحر سندھ میں بھی پایا جاتا ہے۔ پانی میں مگرمچھ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ مگرمچھ کو صرف بغل میں مار کر قتل کیا جا سکتا ہے۔ پانی میں مگرمچھ کی لمبائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ 10 گز لمبا اور 2 گز زیادہ سے زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ مگرمچھ گھوڑے کو بھی شکار بنا لیتا ہے۔ مگرمچھ جب جفتی کرنا چاہتا ہے تو نر اور مادہ دونوں خشکی کی طرف چلے جاتے ہیں اور مادہ چت لیٹ جاتی ہے، پھر دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ نر جفتی سے فارغ ہونے کے بعد مادہ کو الٹ دیتا ہے، اس لیے کہ مادہ چت لیٹنے کے بعد ہاتھ پاؤں کے چھوٹے اور بدن کے خشک و چکنا ہونے کے بعد وجہ سے سیدھی ہونے پر قادر نہیں ہوتی۔ اگر نر مادہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جائے تو وہ اسی حالت میں رہتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد سیدھی ہو کر خشکی میں انڈے دیتی ہے۔ چنانچہ مادہ مگرمچھ جو انڈے پانی میں چلے جاتے ہیں وہ مگرمچھ بن جاتے ہیں اور جو خشکی میں رہ جاتے ہیں وہ عصفور یعنی ماہی ریگ بن جاتے ہیں۔ مگرمچھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پخانے کا مقام نہیں ہوتا۔ جب مگرمچھ شکم سیر ہو جاتا ہے تو خشکی میں آ کر منہ کھول دیتا ہے۔ مگرمچھ کی یہ حالت دیکھ کر قطقات پرندہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور مگرمچھ قطقات کے منہ میں اپنا فضلہ ڈال دیتا ہے۔ قطقات سیاہ رنگ پر سفید نقطے یا سفید پر سیاہ نقطے والوں ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو جس کی طرح اڑتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ پرندہ مگرمچھ کے پاس آ کر اپنی غذا پا لیتا ہے اور مگرمچھ کے لیے باعث سکون ثابت ہوتا ہے۔ نیز اس پرندے کے سر میں کانٹا ہوتا ہے۔ جب مگرمچھ منہ بند کر لیتا ہے تو قطقات اس کے کاٹنے سے ٹھونکے مارتا ہے جس کی وجہ سے مگرمچھ منہ کھول دیتا ہے۔ قریب اس پرندے کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ماہرین حیوانات کے مطابق مگرمچھ کے 60 کچلی کے دانت اور 60 رگیں ہوتی ہیں اور مگرمچھ 60 مرتبہ جفتی کرتا ہے، 60 انڈے دیتا ہے اور 60 سال تک زندہ رہتا ہے۔ مگرمچھ کے کچلی کے دانتوں کی تعداد 80 ہے۔ 40 کچلی کے دانت اوپر کے جبڑے اور 40 نچلے کے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ اپنے جبڑوں کو گھماتا رہتا ہے۔ اس کی ہڈی سینے تک رہتی ہے۔ مگرمچھ کے پخانے کا مقام نہیں ہوتا، البتہ شرمگاہ ہوتی ہے جس سے وہ گندگی نکال دیتا ہے۔ مگرمچھ آبی درندوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مگرمچھ سردیوں میں پانی کے اندر 4 ماہ تک چھپا رہتا ہے۔ سمندری کتا مگرمچھ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے جب مگرمچھ سوتا ہے تو وہ منہ کھول کر سوتا ہے۔ چنانچہ سمندری کتا مٹی کے اندر گھس کر غائب ہو جاتا ہے اور موقع پاتے ہی مگرمچھ کے منہ میں گھس کر اس کی آنتڑیاں کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ سمندری کتا
मगरमच्छ को हलाक कर देता है। मगरमच्छ के साथ ही इसी किस्म का सलूक नेवला भी करता है। शरई हुक्म क्या है मगरमच्छ का? मगरमच्छ के दांतों से तवानाई मगरमच्छ कछली के दांतों से तवानाई हासिल करता है। इसी इल्लत की बिना पर बाज़ अहले इल्म के नज़दीक मगरमच्छ के गोश्त को हराम करार दिया गया है। शेख मोहिउद्दीन तबरी कहते हैं कुरश नामी मछली हलाल है। नीज़ ये भी कहा कि अगर तुम ये कहो कि कुरश मछली में भी अपने कछली के दांतों में से तवानाई हासिल करती है तो उसका हुक्म मगरमच्छ की तरह होगा, लेकिन सही बात यह मगरमच्छ का गोश्त हराम है। तो बंदा इसका जवाब ये देता है कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। कछली के दांतों से तवानाई हासिल करने वाला हर दरियाई जानवर हराम है, अलबत्ता मगरमच्छ नुकसानदेह, गंदा और नापाक होने की बिना पर हराम है। इमाम राफ़ी कहते हैं कि शेख मोहिउद्दीन गुफ्तगू से मालूम होता है मगरमच्छ का गोश्त हराम होने की इल्लत कछली के दांतों से तवानाई हासिल करना है, लेकिन मगरमच्छ के गोश्त के हराम होने की इल्लत ये बयान करना मुनासिब नहीं, इसलिए कि दरिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अपनी कछली के दांतों से तवानाई हासिल करते हैं, जैसे कश मछली वगैरह। हालांकि कश मछली हलाल है और इस बात में कोई शक नहीं कि दरियाई खुश्की के काम जुदा जुदा हैं। अब खवास क्या है मगरमच्छ के, वो आपको मैं बताता चलूँ। जिस शख्स की आंख में दर्द हो उसके लिए मगरमच्छ की आंख बांधना दर्द के लिए मुफीद है। अगर बाएं आंख में दर्द हो तो मगरमच्छ की बाएं आंख बांधे, और अगर दाएं में दर्द हो तो दाएं आंख बांध दे। नंबर 2, मगरमच्छ की चर्बी पिघलाकर शमा दान में रख कर किसी नहर या दरिया में पत्ती बनाकर सिलगाई जाए तो इस नहर के मेंढक टर नहीं करेंगे। नीज़ जिस कान में दर्द हो या कोई बहरा हो गया तो मगरमच्छ की चर्बी कान में डालना मुफीद है। आँख की सफ़ेदी के लिए मगरमच्छ का पित्ता बतौर सुरमा इस्तेमाल करना सफ़ेदी को दूर करता है। मगरमच्छ की दाएं जानिब की कुछ दांत बाजू में बांधना क़ुव्वत जिमा में इजाफ़ा करता है। इमाम फ़ौज़ैनी फरमाते हैं कि अगर किसी को कपली की शिकायत हो तो मगरमच्छ के बाएं जानिब का पहला दांत बांध कर लटका दे तो शिफायाब होगा, और किसी को मिर्गी की शिकायत हो तो मगरमच्छ की धोनी देना फ़ायदेमंद है। मगरमच्छ की जिल्द का एक टुकड़ा मेंढे की पेशानी पर बांधने से मेंढा तमाम मेंढों पर गालिब आ जाता है। मगरमच्छ का वो पखाना जो उसके पेट में होता है बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँख की नई और पुरानी सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी। मगरमच्छ का पखाना मुश्क की तरह खुशबूदार होता है, चुनाचे क़िब्तियों के नज़दीक मगरमच्छ का पखाना ही मुश्क है, अलबत्ता इसके मुश्क में थोड़ी सी बू भी पाई जाती है। ये मगरमच्छ के कुछ ख़ास फ़वाइद थे, जिनमें से अगर क़ुव्वत जिमा का भी एक इसमें तरीका बताया गया कि मगरमच्छ के दाएं जानिब के कुछ दांत बाजू में बांधना, ये क़ुव्वत जिमा में इजाफ़ा करता है। इसी तरीके से मगरमच्छ की जिल्द का एक टुकड़ा मेंढे की पेशानी पर बांधने से मेंढा तमाम मेंढों पर गालिब आ जाता है। मेंढक का शरई हुक्म भी आपको बताया, इसके खवास भी बताया। अब इसको ख्वाब में देखने की क्या ताबीर मुहक्किरीन ने बयान की है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में मगरमच्छ को देखता है तो उसकी क्या ताबीर होगी। अगर कोई साहिब ख्वाब में मगरमच्छ को देखता है तो मगरमच्छ ख्वाब में देखना बदतरीन दुश्मन की अलामत है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ख्वाब में मगरमच्छ झगड़ालू, फरेबी, धोखेबाज और डाकू की शक्ल में दिखाई देता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि मगरमच्छ का गोश्त, खाल और हड्डी उसके तमाम अज्जा को देखने वाले को अगर कोई ये देखता है तो अपने दुश्मन की तरफ से माल हासिल होने की तरफ इशारा है साहिब ख्वाब के लिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वो मगरमच्छ का गोश्त देखता है, उसकी खाल देखता है, उसकी हड्डियाँ देखता है, उसके तमाम अज्जा को देखता है, अलग अलग देखता है, एक साथ देखता है, कटे हुए, टूटे हुए, पिसे हुए देखता है, तो ये साहिब ख्वाब के लिए अपने दुश्मन से माल की तरफ इशारा है। और ख्वाब में मगरमच्छ बदतरीन दुश्मन की अलामत है, वो दुश्मन जो उसकी जान और माल का नुकसान पहुँचाने वाला हो, जो उसको हर तरह से अज़ियतें पहुँचाना हो। तो ये वीडियो थी मगरमच्छ से मुताल्लिक़। मगरमच्छ को ख्वाब में देखना, उसकी ताबीर, मुअब्बिरीन की राय वो तमाम हमने आपके सामने बयान की। हमारे देखने वाले सुनने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप मज़ीद वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो का सिलसिला जारी और सारी है। हर दिन हम आपके लिए नए वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं और आपको उनके फ़ायदे और फ़ायदे बताते रहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ग्रुप में शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोग हमें सुन सकें, जान सकें और हमारे
سے مزید سوالات بھی کر سکیں. جزاک اللہ.